Yes, hello students. Good morning, one and all. So, last class we are discussing about basic rule on integration problems. Next, today I am going to deal with next part is method of substitution. Most important method of substitution. Look here. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ now method of substitution sometimes the given integral may not be in a standard form. Sometimes the given integral may not be in standard form. To convert standard form by suitable substitution. The word suitable substitution most important. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದ ಗಿವನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಸೂಟೇಬಲ್ substitution. Look here. Now there are some particular cases. ಏನು ಇವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೇ ಎನಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೇ ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ x square x tan x plus c. Like that, in general, integral of f of x with respect to x equal to phi of x plus c. Okay, using this, then prove that most important particular case. Remember that formula. First one, integral of f of in general ax plus b with respect to x, where a and b are constants. Ax, x is the coefficient a, b purely constant. In general, integral of f of ax plus b with respect to x is equal to its value is 1 upon a in general phi of ax plus b plus c. How will you get that result? No. Second result, prove that integral of f of x or f dash x divided by f of x with respect to x is equal to log of mod f of x plus c. Most important result. Similarly, one more result, prove that integral of f dash x divided by root of f of x with respect to x is equal to, remember that formula, 2 into root of f of x plus c. These three are most important result. Okay, you need prove ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. In general, integral of f of ax plus b with respect to x is equal to 1 by a phi of ax plus b plus c. Now, how to prove? Look here. First one, integral of f of ax plus b. Now, you know that sometimes the given integral may not be in standard form. Now, here we don't know the integral of f of ax plus b. Of course, ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. So, the given data is not in standard form. What can you do? To convert standard form by suitable substitution. Substitute ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ, look here. Now here by substituting
say ax plus b is equal to another variable, say t or theta. Put ax plus b equal to t in order or theta, because theta and t are parameters, variables. Next, differentiate both sides. bs means both sides with respect to x or with respect to t. Either you take with respect to x or with respect to t. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ with respect to t. See what happen, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, derivative of ax, a constant, derivative of x with respect to t, derivative of x with respect to t, derivative of x is 1, but with respect to different variable t, you know, dx by dt, plus derivative of b purely constant, 0 is equal to derivative of t with respect to same variable t, that is 1. You know that derivative of x with respect to x is 1. Instead of x here t with respect to same variable t, that is 1. So a dx by dt is equal to 1, or a dx is equal to cross multiply dt, or dx is equal to divide by a dt by a. See, the given data, it is not in standard form because we don't know the integral of that value. So that make it as standard form by suitable substitution. ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಅವನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದರಾಗಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಎಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ax plus b equal t ತಗೊಂಡೆ, ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, dx equal dt by a, dx ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರು ಆ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೇನು ತಗೊಂಡೆ, ax plus b equal to t ತಗೊಂಡೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ dx equal to dt by a. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. therefore integral of given data f of ax plus b with respect to x is equal to f of ax plus b ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು t, dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು dt by a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಾನೆ, ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲ f of t dt, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ that is 1 by a. integral of f of x dx is equal to phi of x plus c. ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ, instead of x dx here t dt, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗುತ್ತದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ phi of t, instead of x phi of t plus c, that is 1 by a. phi of t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ax plus b plus c. ಇದೇನ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. therefore remember, hence integral of f of ax plus b with respect to x is equal to phi of ax plus b divided by a plus constant of integration c divided by a ಹಾಕಂತೂ x ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ divided by a. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, in general integral of f of ax plus b with respect to x equal to in general phi of ax plus b divided by its coefficient. Now for example, ಈಗ ಈ ತರ ಇತ್ತು, for example evaluate integral of sin of 2x plus 3 with respect to x, composite function, is equal to ಈ 2x plus 3 capital X ಅಂತ ತಗೊಂಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು sin capital X ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sin x, ಯು ನೋ ಏನಿದೆ minus cos capital X, capital X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು 2x plus 3, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, divided by coefficient of x here a, here divided by coefficient of x is 2 plus c divided by its coefficient. If you take another example, evaluate the integral of e power 2x, ಇತ್ತಪ್ಪ ಈ 2x ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ X ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು e power capital X. what is integral of e power capital X, as it is e power capital X divided by coefficient of x is 2 plus. Okay, another example, evaluate integral of 2x plus 3 whole power 5 with respect to x, 2x plus 3 whole power 5 with respect to x. Now put 2x plus 3 is equal to capital X, it is in the form x power 5, integral of x power 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ x power 6
divided by 6, x power 6 by 6 divided by coefficient of x is 2 plus c, that is equal to 2x plus 3 whole power 6 by 6 2s are 12 plus c, ಮತ್ತು 2 1 2 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, divide by 2 2 by 1 ಇದ್ದಂಗೆ, that 1 goes to numerator, 2 goes to denominator, 6 2s are 12 plus c. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ in general integral of f of ax plus b is equal to phi of ax plus b divided by coefficient of x is a. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin ಆಫ್ 2x plus 3 ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin ಏನು ಬರೀತೀರಿ, cos 2x plus 3. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾ, ಇಲ್ಲ. ಟೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ sin, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ 2x plus 3. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಿ, derivative of sin is cos, second friend as it is. Next into derivative of 2x plus 3 into coefficient of x is 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ into its coefficient, ಅದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ divided by its coefficient. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ into its coefficient, whereas integration divided by its coefficient. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತೆಗೆದು, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ e ಪವರ್ 2x, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ e ಪವರ್ 2x ಇಂಟು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x is 2. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e ಪವರ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ f of ax plus b with respect to x is equal to phi of ax plus b divided by coefficient of x is a, divided by its coefficient. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತು x ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ x plus 3 whole power 5 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x plus 3, it is in the form capital X power 5, integral of capital X power 5 is x power 6 divided by 6 whole divided by coefficient of x 1, x is coefficient 1 ಇದೆ, that is nothing but x plus 3 whole power 6 by 6. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 2x ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ divided by its coefficient is 3x ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ divided by its coefficient. Okay, in general integral of f of ax plus b with respect to x is equal to phi of ax plus b divided by its coefficient of x is a plus c. Divided by x coefficient ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, secant square 7 minus 4x, 1 mark question, annual exam ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 1 mark. Integral of sec square of 7 minus 4x ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, make it a standard form. How to convert? Put 7 minus 4x is equal to capital X. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ capital X ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು capital X ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sec square x. What is integral of sec square x? ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೇನು, tan capital X value 7 minus 4x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, divided by coefficient of x. x ದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ, -4. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ ಹೇಳ್ಯಾರ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು, ಏನೈತಿ 4 ಐತಿ 4 ಬರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x is -4, ಇಲ್ಲೇ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x is +2. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೈನಸ್ ಐತೆನೋ, ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sec square of 7 minus 4x, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sec square ಏನು, tan of this is as it is divided by its coefficient. ಏನಿಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ into its coefficient ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, divided by its coefficient. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, in general integral of f of ax plus b with respect to x is equal to in general phi of ax plus b divided by coefficient of x is a plus c. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ the given integral may not be in standard form, make it a standard form by suitable substitution. ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತಾವಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ,
ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದು ಹ್ಯಾಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಇದೇ ಟೈಪ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sometimes the given integral may not be in standard form. To convert standard form by suitable substitution, particular cases. If in general integral of f of x with respect to x, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಸೇ phi of x plus c. Then prove that three particular case. Particular case 1, particular case 2, particular case 3. ಓಕೆ, ಇವು ಮೂರು ಕೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೋದು. ಇದು ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓದೋ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ f of ax plus b with respect to x equal to phi of ax plus b divided by coefficient of x is a plus c. ಒಂದನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ 2. Prove that integral of f dash x divided by f of x with respect to x is equal to answer. Remember, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು log of mod f of x plus c. Again it is in the form u by v. We don't know the integral of f dash x by f of x. ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So we conclude that the given data it is not in standard form. ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we conclude that it is not in standard form. ಗೊತ್ತಿದ್ದು it is not in standard form ಅನ್ನಬಾರದು. ಲೈಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sin x ಇತ್ತು, ಗೊತ್ತಿದೆ. Now sir it is not in standard form. No, ಯಾವುದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ we conclude that the given data it is not in standard form. Make it a standard form by suitable substitution. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರಲ್ಲಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ f dash x ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪುಟ್ f dash x equal to t ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ f dash x? f double dash x. ಬಟ್ ಐತೇನೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಐತೇನೆ f double dash x ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕಾತು? ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪುಟ್ f of x is equal to t. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. f of x is equal to t. Then differentiate both sides with respect to x or with respect to t. Derivative of f of x, f dash x with respect to t into dx by dt is equal to derivative of t with respect to t, same variable, 1. Cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cross multiplication, that is f dash x dx is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? dt. ಕರೆಕ್ಟಾ? f dash x dx equal to dt. ನೋಡ್ರಿ f dash x dx ಐತೆ ಇದರಲ್ಲೇ? yes ಇದೆ. Therefore given data integral of f dash x divided by f of x with respect to x is equal to integral of f dash x dx value dt. t ನಾಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. divided by f of x value t, right? That is equal to 1 upon t into dt. dt by t is nothing but 1 by t into dt. You know that integral of 1 by x, standard result, integral of 1 by x, log of mod x, instead of x here t, ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by t ಬರುತ್ತೆ? log of mod t plus c. That is equal to log mod t value ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? f of x plus c. Therefore integral of f dash x divided by f of x with respect to x is equal to, remember the formula, log of mod denominator plus c. Most important, and ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮೂರು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ very very important. Formulas ನೆನಪಿಟ್ಟು ಸಾಕು. So remember, that is by particular case 2, by particular case 2, case number 2, the numerator is the nr means numerator, not nurse, short form nr. Numerator is the derivative of denominator. Dr means not doctor,
denominator. See, by particular case 2, the numerator is the derivative of denominator. ಅಂದ್ರೆ ಈ denominator part ಅನ್ನು differentiate ಮಾಡ್ರಿ. What is derivative of f of x? f dash x. ಹೌದಲ್ರಿ? ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? f dash x. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರ the numerator is the derivative of denominator, then its integral ಆತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ its integral always equal to ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? log of the denominator. Remember, by particular case 2, the numerator is the derivative of denominator, because derivative of f of x ಏನು? f dash x. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? log of the f of x. f of x ಎಲ್ಲಿದೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗಿದೆ. log of denominator. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sin x ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sin x? ಯು ನೋ minus cos x. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cos x is sin x. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x ಮಾಡಿದೇವೆ? ಇಲ್ಲ. ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan x ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನ tan x can be written as tan x into secant x divided by secant x ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದಾ? multiply numerator and denominator by sec x. ನೀವು tan x is equal to ಬೇಕಾದ್ರೆ tan x is equal to sin x by cos x ತಗೋಬಹುದು, or tan x into secant x by sec x. ಎರಡೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now that is equal to, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, it is in the form f dash x by f of x ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. what is derivative of sec x? you know ಏನಿದೆ? what is derivative of sec x? sec x into tan x. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? log of the denominator, log mod denominator value sec x plus c. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ? log of mod sec x. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x? log of mod sec x. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. tan x is equal to integral of tan x. tan x can be written as sin x divided by cos x. ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ? sin by cos is tan. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ cos x? minus sin x. ಆದ್ರೆ ಬರೀ sin x ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಮೈನಸ್. ನಾವು sin x can be written as, we write minus of minus sin x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ? ತಪ್ಪೇನಾಗಲ್ಲ. take loan plus sin x can be written as minus of minus ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ? now clearly it is in the form particular case 2. ಇದು f dash x, ಇದು f of x. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. what is derivative of cos x? minus sin x. is there in the numerator? yes. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? log of mod cos x plus that is equal to minus log mod cos x. minus ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರುತ್ತೆ? 1 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. minus means minus 1 ಇದೆ, not minus 2. minus sin ಅಂತ 1 ಇದ್ದೇ ಇರಲೇಬೇಕು, because coefficient of log ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, coefficient of x, x coefficient ಹಿಂಗಡೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ? 1 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. so minus log cos x is same as minus 1 into log cos x. ಈ minus 1 ಗೆ n ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, cos x ಗೆ m ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. n log m, log of logarithm ಏನಾಗುತ್ತೆ? log m raised to n ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? cos x to the power of minus 1. that is log of, meaning of cos x to the power of minus 1 by cos x. that is log of 1 by cos sec x plus c.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡ, ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cot x, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sec x, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cosec x. ನಾವಲ್ಲಿ ಬರೀ sin x cos x ಎರಡೇ ಇದಾವೆ. ಇನ್ನೂ 4 ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ log of mod sec x. ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x? log of mod. log ಬಂದಲ್ಲೇ mod ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. log of mod sec x. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ tan x ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಹೌದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x is log of mod sec x plus c. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Next again by using particular case 2, then first problem integral of tan x is equal to log of mod sec x. Second problem, second example, integral of cot x. ಇದು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? that is cot x is equal to using trigonometric function cos x divided by sin x. ಬರೀಬೋದಲ್ಲ? Now it is in the form f dash x by f of x. This is numerator, that is denominator. Denominator part ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. what is derivative of sin x? cos x. denominator ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? the numerator is the derivative of denominator. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? log of mod denominator, log of mod sin x plus c. okay, similarly ಈಗ ನೋಡ್ರಿ sin ಗೊತ್ತಾಯಿತು. integral of sin x is minus cos x, integral of cos x is sin x, integral of tan x is log of mod sec x. remember, integral of cot x is formula log of mod sin x. next integral of secant x. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? to convert secant x in the form of f dash x by f of x. ಇದನ್ನ f dash x by f of x ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. how to convert? ನೋಡಿ, that is integral of sec x multiply numerator and denominator by sec x plus tan x. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ತಗೊಂಡ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ sec x plus tan x. those two terms get cancelled. ಮತ್ತೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? sec x ಉಳಿಯುತ್ತಾ? ನೀವು ಬರೀಬೋದಾ? ಓಕೆ, now that is equal to, remove that bracket, sec x into sec x secant square x plus sec x into tan x sec x tan x. correct? divided by sec x plus tan x. correct right? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, apply particular case to, this is numerator, that is denominator. ಏನಿದೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. what is derivative of sec x? sec x into tan x. what is derivative of tan x? sec square x. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? log of mod denominator sec x plus tan x plus c. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, integral of sec x is equal to log of mod sec x plus tan x plus c. similarly ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಉಳಿತು? cosecant x. evaluate integral of cosecant x with respect to x. now again convert cosecant x in the form of particular case 2. how to write? that is equal to multiply numerator and denominator by cosec x minus cot x. ಏನು ತಗೋಬೇಕು? multiply numerator and denominator by cosec x minus cot x. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ cosec x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? now that is, remove that bracket, cosec x into cosec x cosec square x minus cosec x into cot x divided by cosec x minus cot x with respect to x. that is equal to, now apply particular case 2.
The numerator is the, this is numerator, that is denominator. The numerator is the derivative of denominator. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ. What is derivative of cosec x? Minus cosec x into cot x. ಹೌದಾ? Minus derivative of cot x minus cosec square x, that minus into minus plus cosec square x. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೇನ್ರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? log of mod cosec x minus cot x plus c. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x is equal to log of mod sec x. Remember, integral of cot x is equal to log of mod sin x. Integral of sec x is equal to, remember, log of mod sec x plus tan x. Then integral of cosec x is equal to log of mod cosec x minus cot x. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಗೇನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ CET ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೇ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 2x divided by 1 plus x square. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿಡಿಸೋದ ಬೇಡ, ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬಂತು 2x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತು log of mod denominator plus. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ x divided by 1 plus x square ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 0, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x square is 2x. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ x ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, 2 ಇಲ್ಲ. 2 ಸಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಕಾಸ್ 2 is constant. 2 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್? we write 1 by 2 into 2x by 1 plus x square. ಬರೀಬೋದಾ? the given data can be written as 1 by 2 to 2. ಯಾಕೆ 1 by 2 ತಗೊಂಡೆ? ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x ಆಗುತ್ತೆ. x ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, 2 ಇಲ್ಲ, 2 ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1 by. so that is 1 by 2 as it is. Clearly it is in the for particular case too. The numerator is the derivative of denominator. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದು? derivative of 1 0, derivative of x square 2x ಇದೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? log of mod denominator mod 1 plus x square plus. ಈಗ ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 2 divided by 1 plus x square. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x square 2x. ಇಲ್ಲಿ 2 8, x ಇಲ್ಲ. x ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಸರ್ we write 1 by x into 2x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೋ, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರಲ್ಲ 2 ಅನ್ನೋದು ಏನದು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. x ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಏನದು? ವೇರಿಯೇಬಲ್. ರೂಲ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ k into u c into u with respect to x is equal to c ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು ನೀವು. c into integral of u but not u into integral of c. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ we write 1 by x into 2x. ನೋ, ರಾಂಗ್. ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ into 1 by 1 plus x square, right? that is 2. this is standard result. ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 1 plus x square ಬರುತ್ತೆ? tan inverse x, because integral of tan inverse x is derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square plus. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ 1 by x ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, because x is a variable, x is not constant. ನೆನಪಿರಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? 1 by x into 2x ಬರೋದು. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 by 1 plus x square is tan inverse x plus. ಅದೇ ಒಂತರ ನೋಡಿ. ಅಗೇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7th ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ e power x divided by 1 plus e power x. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಉದೋಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು,
integral of f dash x by f of x with respect to x is equal to log of mod f of x plus c. ಇದೆ ತಾನೇ? ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ evaluate integral of e power x by 1 plus e power x. 1 mark question. ಹೌದಾ? this is numerator, that is denominator. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is derivative of 1 constant 0. ಹೌದಾ ರೀ? ಪ್ಲಸ್ derivative of e power x, e power x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e power x plus 0, e power x ಬಂತು. e power x ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, log of the mod denominator mod 1 plus e power x plus c. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, in general integral of f dash x by f of x with respect to x, the numerator is the derivative of denominator, its integral always equal to log of the denominator. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, in general integral of f of ax plus b with respect to x equal to phi of ax plus b divided by coefficient of x a plus c. ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sin to x ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is integral of sin, minus cos 2x divided by 2. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ into 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ divided by its coefficient. ಓಕೆ, then particular case 3 ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯಬಹುದು. Third one is particular case 3, f dash x divided by integral of f dash x divided by root f of x with respect to x. Now again the given data is not in standard form because we don't know the integral of that value. ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we conclude that the given data it is not in standard form. Make it as standard form by suitable substitution. ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಆನ್ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೊಂಟಾಗ 4 ಮಂದಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ನಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಲು ಇಳಿದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ, ಸಿಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲೇನ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ, ಈಗಲೇ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ರೂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 1 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1/2 ರೂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. 1/2 ರೂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಯಾವುದು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ both sides with respect to t. Derivative of f of x, f dash x with respect to different variable t into dx by dt is equal to derivative of t with respect to t 1 cross multiply f dash x dx is equal to cross multiply dt. f dash x dx ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆ. Therefore integral of f dash x divided by root f of x with respect to x is equal to f dash x dx value dt divided by root f of x by taking t. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is integral of 1 by root t is nothing but ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರದನ್ನ t power minus 1/2 ಆಗುತ್ತಾ. meaning of 1 by root t is t power minus 1/2. now it is in the form x power n. You know the integral of x power n. What is integral of x power n? X power n plus 1 divided by n plus 1. Here t power minus 1/2 plus 1 by minus 1/2 plus 1 plus constant of integration c. Simplify t power minus 1/2 plus 1. LCM is 2. 2 ones are 1 2s are, that is plus 1/2. Correct? Divided by minus 1/2 plus 1. Again LCM is 2, that is 1/2 plus c. That 2 goes to numerator. 2 t power 1/2 plus c, that is 2. t power 1/2 is nothing but root t plus c, that is 2 root t value in 23 f of x plus c. Therefore hence integral of f dash x by root f of x with respect to x is equal to 2 times root of 2 times denominator value, 2 times denominator value, 2 times root f of x plus c. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sin x divided by or
cos x divided by root sin x with respect to x. Leave it root ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ರೂಟ್ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, f dash x for root f of x, root leave it. f of x ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is derivative of f of x? f dash x. ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 times denominator ವ್ಯಾಲ್ಯೂ root f of x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ sin x ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, what is derivative of sin x? cos x ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 times denominator value root sin x plus c. Another example, evaluate integral of 2x plus 3 divided by root of x square plus 3x plus 7. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬಹುದು. ಲಿಮಿಟ್ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ರೂಟ್ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್? 2x. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 3x? 3. because derivative of x is 1 into 3. what is derivative of 7? constant 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 times denominator value. what is denominator? root of x square plus 3x plus 7 plus. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, evaluate integral of tan x or secant square x divided by root tan x. ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಲೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ 3. ಲೀವ್ ಇಟ್ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan x? sec square x. tan x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು? sec square x. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 into denominator. what is denominator value? root tan x plus c. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮೂರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. In general, integral of f of ax plus b with respect to x is equal to phi of ax plus b divided by coefficient of x. Here is x coefficient to a plus c. ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ e ಪವರ್ 2x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e ಪವರ್ 2x divided by coefficient of x ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ by 2. Integral of sin of 3x plus 5. what is integral of sin? minus cos of 3x plus 5 divided by coefficient of x is 3 divided by its coefficient ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, into its coefficient of x. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ divided by its coefficient. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ 1. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ 2 ಏನಿದೆ, integral of f dash x divided by f of x with respect to x equal to log of mod denominator. ಅಂದ್ರೆ numerator is the derivative of denominator. ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ 2 ದಿಂದ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬಂತು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod sec x. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cot x, ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod sin x. integral of secant x, log of mod sec x plus tan x plus c. integral of cosec x, log of mod cosec x minus cot x plus c. okay, then particular case 3, case 2, case 3 same ಇದೆ. integral of f dash x divided by root f of x ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 into denominator value. this is denominator, 2 into root f of x ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 times denominator. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, root f of x. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cos x divided by root sin x. ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, sin x ಇದೆ. ಈ sin x ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin x is cos x. cos x ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ 3 ಪ್ರಕಾರ 2 into denominator value root sin x. Another example, integral of 2x plus 3 divided by root of x square plus 3x plus 7. ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ x square plus 3x plus 7 ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. what is derivative of x square? 2x. derivative of 3x is 3. derivative of 7 constant 0. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 2 times
denominator value root of x square plus 3x plus 7. Similarly, integral of secant square x divided by root tan x. Leave it root, ಇದನ್ನ stay part and differentiate ಮಾಡಿ. What is derivative of tan x? Secant square x. Numerator ಗೆ ಇದರ integral value ಆಗುತ್ತೆ 2 into denominator root of tan x plus c. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇವು ಮೂರು ಕೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, based on the method of substitution to solve some problems next class.